الفاتح لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شفاعة مدام وسعداء سوف الغيث وفرج رحمة جميع المسلمين وأسماء المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن يتر الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويقضي جميع حجرنا ويرفعنا بالعالين مع الحبيب المصطفى طال أمين سيد الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى كنية صالحة نواسل في الصالح لبدء دروسهم يا رب العالمين وخصوصا عند قراءة كتاب الشمائل المحمدية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Maaf saya pakai kitab lah. Pada kelas yang sebelum ini berhenti pada hadis ke berapa? Hadis nombor berapa kita berhenti lah kelas? 253 rasa Syekh. Dua lima tiga. Kita sampai lah kelas pada باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حديث أم زرع لا ثلاث كتاب الحنتي. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه يا قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di Bait Furqan untuk sama-sama membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada hadis 254 bab ma jaa fi naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبإليه حدثنا محمد بن المثنى وبإليه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك صلى الله عليه وسلم. نعم siapa nak turun baca? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menyatakan, ketika hendak tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan baginda, lalu baginda berdoa, Ya Allah, lindungilah aku daripada azabmu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu dari kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. نعم.
Ini dalam hadis ini diterangkan bagaimana syarat tidur baginda Nabi Muhammad SAW, tidur pada sebelah kanannya dan juga diletakkan tangannya bawah khadihil aiman sebelah sini. Naam waqal Rabbi qini azabak yawma tab'athu ibadak. Dan Nabi SAW doa baca doa ini ya tadi kita baca. Nah, baik. وبإليه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك. نعم هذا ترجمة Tak ada Syekh. ذلك hadis yang sama dengan hadis yang tadi tapi isnad yang lain. Di dalam hadis ini tadi doa apa doa Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadak, ya Allah lindungi aku daripada azabmu di hari yang tab'atsu ibadak adalah di hari adalah dikumpulkan semua untuk hari kiamat. Yawma tajma'u ibadak pun tajma' bermakna maksudnya kumpul. Tab'as maknanya orang hidupkan orang yang mati untuk apa? Untuk kumpulkan untuk hari balasan. Tajma'u ibadak kumpulkan hamba-hambamu. Itu maksud. وبه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم صل على Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Huzaifah radhiyallahu anhu menyatakan, setiap kali hendak tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa, dengan nama Allah aku mati dan hidup. Dan setiap kali bangun tidur, baginda berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على. نعم. طيب apa hikmah kita baca doa sebelum tidur? Apa hikmahnya? Hikmahnya mungkin هذا آخر عهدنا ataupun akhir waktunya di dunia, yani kemungkinan mungkin hari itu adalah hari yang terakhir pada hari kita dekat dunia. Jadi kita habiskan dengan perkara yang baik. Itu adalah benda yang bagus kita lakukan. Nah, subhanallah. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري. نعم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ويصنع ذلك 3 مرات. صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di tilamnya pada setiap malam, baginda menyatukan kedua-dua tapak tangan baginda. Kemudian baginda meniup kedua-duanya. Baginda membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu dengan menggunakan kedua-dua tapak tangan itu, baginda mengusap-usap bahagian tubuh yang tercapai olehnya. Baginda mulai daripada kepala, muka dan bahagian hadapan tubuh baginda. Baginda lakukan yang tersebut sebanyak 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama-sama. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقال وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة صلى الله. نعم. Saya baca ya, Syekh. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, sekejap, بين تكس عرب يعني كمو أداة تكس عرب أنتو حديثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ، أتوا لا ينام حتى أقوى ده بحث عرب. شو بس تكس بحث عرب. eh, yang mana, Syekh? حديث 258. Eh, saya tak pandai bahasa Arab, Syekh. أوه هذا. طيب اقرأي. طيب ماشي ترجمة. Okay. Ibnu Abbas radhiyallahu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sampai baginda berdengkur secara halus dan baginda sentiasa berdengkur halus. Maka Bilal datang untuk melaungkan azan. Ketika itu baginda bangun lalu mendirikan sembahyang tanpa berwuduk terlebih dahulu. Pada hadis ini terdapat kisah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oke sekejap ya. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى. نعم. أوكي. طيب إن شاء الله بتو. اللهم صل على سيدنا محمد. وبه حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نعم. Allahumma سيدي. salli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di tilamnya, baginda sentiasa berdoa, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum, mencukupkan dan melindungi kami. Betapa ramai yang tidak memiliki sesiapa pun untuk mencukupi dan melindunginya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه حدثنا الحسين بن محمد الحريري حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Qatadah radhiyallahu anhu menyatakan sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di malam hari, baginda berbaring menghadap ke sebelah kanan. Jika baginda hendak tidur ketika hampir waktu subuh, baginda menegakkan lengan dan meletakkan kepala baginda di atas tapak tangan baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Subhanallah, yang kita dengar pada guru kita
Dikata tidur pada sebelah kanan lebih ringan daripada tidur sebelah kiri. Tidur sebelah kanan, yani mudah lagi untuk orang untuk bangunkan malam, mudah lagi untuk bangunkan untuk ibadah malam. Subhanallah lebih ringan. Nah, dan benda ini adalah Allahumma salli alaika ya Sayyidi Rasulullah. Tidur pada sebelah kanan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini adalah kira sunnah. Amalkan daripada kecil pada anak kita kecil, kita ajar dia cara tidur sunnah. Mudah-mudahan jadi dia amalannya selalu dalam hidupannya. Ya Rabb, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه لي حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رسول الله رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bab 40. Bab mengenai ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sehingga kaki baginda bengkak. Baginda ditanya, "Mengapa engkau memberati dirimu padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Baginda menjawab, "Tidakkah aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sehingga bengkak kedua kaki baginda. Baginda ditanya, "Mengapa engkau melakukan hal ini sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosa engkau yang telah lalu dan akan datang?" Baginda menjawab, "Tidakkah aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وهذا حال dan ini adalah hal baginda Nabi Muhammad SAW sampai pada masa wafatnya. Nabi SAW bangun salat qiyamul lail, salat tahajud. Naam. وهذا دليل. Ini adalah juga kira dalil atas orang yang kata kalau sudah tua tak apalah, tak buat, tak ada masalah. Tak. Nabi SAW sampai sebelum wafatnya masih lagi adalah di dalam keadaan ibadahnya. Maksud. Dalam bab ini ada orang kata dah tua tak apa. Salat pun tak apa. Sudah berumur lah dah. Tak. La yarfa' taklif. Tidak diangkatkan taklif. Wajib. Kewajipan tetap wajib. Benda yang wajib. Salat, siyam, zakat. Ha? Tetap wajib. Kecuali adalah uzur untuknya. Macam salat. Susah nak kata ada uzur. Kamu boleh salat dengan mata. Boleh salat baring. Boleh solat dalam keadaan apa? Hanya dengan mata kamu. Kalau mata pun tak bergerak, boleh solat dengan hati kamu. Hanya jalankan. Subhanallah. Jadi tak adalah orang kata dah orang tu tak solat, tak apalah. Dah tua dah. Lah, la yujuz ada. Nah, kadang-kadang ada orang kata dia orang ni dah tua dah.
tak baca, tak seibadah, tak apa, biar aja. Kena tahu nak perkara itu adalah wajib, tetap wajib sampai meninggal, sampai akhir hayat kamu. Nah, jangan orang kata rufi'al amr adalah diangkatkan, dah kira tak wajib lah salat, tak wajib. Nah, tak, mafi, tak wajib. Wajib. Nah, kalau orang itu sampai keadaan majnun, yani sudah tak ada akal, boleh lah. Kata tak wajib lah. Subhanallah. Hari itu ada guru saya, dia marah pada orang solat dekat masjid dalam keadaan duduk. Dia lihat macam dah jadi macam geng. Satu kumpulan. Orang berumur, orang yang sudah tua-tua. Orang tu solat dekat masjid. Nah, sekejap. Orang tu solat dekat masjid. Dia letak tempat kursi. Ada satu tempat. Tempat tu baru. Masjid tu kita baru. Baru kan. Baru masuk, pasang kapet. Pasang kursi untuk orang yang solat atas kursi. Pasang apa. Saya ingat. Waktu tu orang macam dah ambil tempat. Ada orang yang ambil tempat duduk dekat kursi. Jadi pergi solat dekat atas kursi tu. Nampak kursi cantik-cantik apa. Solat dekat situ. Tanya, kenapa kamu solat dekat situ? Dia kata, aku tak larat. Tak larat, jadi saya solat atas kursi. Ramai, nampak dah. Jadi ramai, dulu tak macam tu. Apabila dah ada kursi-kursi, jadi ramai, tak larat. Jadi orang tu nak solat atas kursi. Jadi guru itu macam marah dekat orang tu. Kata, qiyam fi solat adalah wajib. Ha? Ha? Kira adalah kalau kamu tak mampu, baru adalah jatuhkan hukum qiyam. Tapi masih lagi kalau ada rukun-rukun yang lain kamu boleh lakukan dalam keadaan diri, kena buat. Allah. Jadi orang itu apa? Dia tak senang je solat atas kursi. Tak boleh seperti itu. Nah, subhanallah. Hatta dari maqdamah. Nabi SAW bangun solat sampai kakinya bengkak. Tapi, mat juga. Alaihi salatu wassalam. Nah. وإليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإن كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang mana ni? Yang 264 ke Syekh? Yes. Ya, betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Itu dah Al-Aswad baca 263 dah baca juga kan? Nah. Okey. Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu menyatakan, aku telah bertanya Aisyah radhiyallahu anha mengenai solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam, kemudian baginda bangun pada tengah malam. Apabila waktu sahur telah tiba, baginda menunaikan solat witir. Setelah itu baginda kembali ke tempat tidur. Sekiranya baginda berhajat kepada isterinya, baginda akan datang kepadanya. Apabila baginda mendengar azan, baginda terus bangun. Jika baginda dalam keadaan berjunub, baginda pun mandi. Jika tidak, baginda akan berwuduk lalu keluar menunaikan solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ulang hadis 263. وبه حدثنا عيسى بن عثمان ابن عيسى بن عبد الرحمن الرملي حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه
فيقال له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. نعم، silakan Ustazah baca terjemahan. Allahumma salli ala 63 ya. Sayyidina. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun menunaikan solat malam. Baginda bengkak. Baginda ditanya, "Mengapa engkau melakukan hal ini padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang?" Baginda menjawab, "Tidakkah aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad." Nah, Allahumma salli ala sayyidina. Hadis 264. Baginda Nabi Muhammad SAW kana yanamu awal al-lail thumma yaqum. Tidur awal malam. Kemudian Nabi SAW bangun. Kemudian Nabi SAW salat witir dan juga salat pada qiyam lail maksudnya. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW salat pada tahajudnya. Kemudian balik kepada tempat tidurnya. Jika ada hajat pada ciri-cirinya dia selesaikan. Kemudian فإذا سمع الأذان, jika dia dengar azan dia bangun. Jika dia dalam keadaan junub maka dia mandi wajib maksudnya. Kalau tidak dia ambil wuduk dan pergi terus keluar untuk solat. Daripada hadis ini kita belajar adalah wahai orang yang nak kata nak qiyamul lail, nak bangun tahajud dan sebagainya, jangan lupakan hak pada keluarga kamu. Beri haknya juga. Nah, jangan adalah kamu bangun, dah penat lah, tak larat lah malam ni. Dah tak larat, penat, dah bangun lama dan sebagainya. Tak, Nabi SAW adalah bagi masa ni yang nanti akan lalu dengan kita hadis-hadis yang ceritakan bagaimana Nabi SAW bagi masanya untuk 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk keluarganya, 1/3 untuk akhiratnya, nanti akan lalu dengan kita insya-Allah SWT. Yang penting pada bab ini jangan adalah orang kurangkan kepada hak keluarganya di atas alasan apa dia melakukan ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seperti itu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah serta apa? Serta memberikan hak kepada keluarganya. Semua, pada hak anak, pada hak isteri dan sebagainya. Wallahu taala a'lam bissawab. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يمسح النوم من وجهه فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ 10 الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شسن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. نعم. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معا 6 مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. نعم silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan beliau pernah bermalam di rumah ibu saudaranya Maimunah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisahkan,
Aku berbaring memanjang sementara Rasulullah SAW berbaring melintang. Baginda tidur sehingga terjaga pada tengah malam, seketika sebelumnya atau seketika sesudahnya. Setelah bangun dari tidur, baginda menghilangkan kesan-kesan tidur dari wajah baginda. Lalu baginda membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Kemudian baginda berdiri dan menuju ke bekas air untuk berwuduk. Baginda menyempurnakan wuduk lalu menunaikan solat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku pun berdiri di samping baginda lalu baginda meletakkan tangan kanan baginda di atas kepalaku. Baginda memegang telinga kananku dan memulasnya. Rasulullah SAW menunaikan solah 2 rakaat, kemudian lagi 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 2 rakaat. Berkata ma'an 6 kali. Kemudian baginda menunaikan witir. Setelah itu baginda berbaring. Ketika terdengar azan, baginda bangun dan menunaikan solah 2 rakaat yang ringkas. Kemudian baginda keluar dan menunaikan solat subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih, Syekh. وبه حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. نعم سيدي. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat malam sebanyak 13 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Dikatakan untuk sayyidina. terangkan hadis ini adalah termasuk 2 rakaat pada sunat untuk Isya. Nah, قال وقبلها صلاة ركعتين هما سنة العشاء أو الوتر 11 ركعة وقبله ركعتان هما سنة وضوء. Dan juga 2 rakaat pada sunat wudu. نعم والله أعلم. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة صلى الله عليه وسلم. نعم سليكا. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zaid bin Khalid al-Jauhani radhiyallahu anhu menyatakan, lagi sesungguhnya aku akan memperhatikan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada satu malam aku tidur di depan pintu rumah atau di depan khemah baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat 2 rakaat yang ringkas. Baginda menunaikan solat 2 rakaat yang sangat panjang. Setelah itu baginda menunaikan solat 2 rakaat yang lebih ringkas daripada solat sebelumnya. Kemudian menunaikan solat 2 Sekejap. Hadis nombor berapa kamu baca? nombor 269. Belum lagi kita sampai situ. Salah. Allah masya-Allah. 267. Oh masya-Allah. 267 aja. Maaf Ustaz, kereta saya ni dah hilang satu line. Okey, jom Orang baca. Silap. Siapa boleh baca terjemahan? Tak ada ke dalam kitab kamu? Saya baca Syekh. Okey, silakan. Ala Sayyidina Muhammad. Hadis 267 Ya. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat menunaikan solat malam sama ada kerana tidur atau mengantuk, baginda menunaikan solat 12 rakaat pada siang hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini adalah sekarang solat tahajud, solat qiyamul lail, solat tahajud itu. Adakah dia wajib? لا ليس واجب.
Tapi jika ada orang sudah biasa dilakukan, macam biasa setiap malam dia bangun qiyamul lail, dia tak dapat untuk malam-malam itu disebabkan penat, tidur awal, lepas tu tak bangun dan sebagainya, boleh untuk nak solat qada pada siang hari. Di masa waktu duha, boleh solat lah. Tak ada masalah. Itu pada hukum untuk solat. Nah, dan apa beza, nak tanya, apa perbezaan di antara solat qiyamul lain dan solat tahajud? ما الفرق بين صلاة قيام الليل وصلاة التهجد؟ Siapa tahu Solat aku? yang Nah, mulai ialah sembahyang yang gabungan sembahyang. Gabungan sembahyang sunat. Sama ada tahajud hanya satu solat tahajud sajalah. Kan? nah, belum lagi dapat jawapan. Lain-lain. Siapa? Apa beza di antara solat tahajud dan qiyamul lain? Ya, mulai kena tidur, Syekh. Qiyamul lail kena tidur. Maknanya lepas tidur itu qiyamul lail. Kata tahajud, Syekh. Kalau qiyamul lail lepas isyak, kita dah kira qiyamul lail dah. Bagus lah nanti. Kalau kita dah tidur dan bangun semula, kira Tahajud ya, Syekh. tahajud. Betul Syekh, betul. Masya Allah, barakallah fikir. Maknanya kita yang buat di Ramadan ini, macam contoh pada solat tarawih, itu ini masuk dalam bab qiyam. Tahajud adalah bila tahajud selepas kita tidur bangun semula, itu adalah kira tahajud. Wallahu ta'ala. Maaf bertanya, Nah, Qiyamul Lail bukan hanya di masjid ke? la, bukan. Oh, okey. Di Terima kasih. rumah pun jadi qiyamul lail. Okey, terima kasih. Nah, Yusan ni disunatkan kita buat secara berjamaah qiyamul lail sama-sama, lakin boleh buat seorang. Macam contoh pada solat tarawih. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kumpulkan sahabat semua sama-sama. Oh, jom kita solat apa? Tarawih dan sebagainya. Tak ada. Awal man jama'a an-nas ala solat tarawih wa Sayyidina Umar. Orang yang pertama yang dikumpulkan orang untuk apa? Untuk solat qiyam adalah maksudnya tarawih, iaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum itu tidak ada. Setiap orang solat sendiri. Nah, dan orang yang ceritakan tentang solat qiyamul lail, tentang solat tarawih dikata hanya 11 rakaat, banyak diambilkan daripada hadis-hadis ini. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu buat seperti itu, 11 rakaat, bukan buat 20. Tapi ada yang hadis-hadis yang ceritakan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 20. Wallahu a'lam. وبإليه حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة. Dan sebenarnya solat tarawih mengikut pada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki kalau tak silap sama, 20. Tapi kalau tak silap Hambali, kalau tak silap Hambali atau Maliki, dia solat lebih pada itu, lebih pada 20 rakaat. Nah, ada qaul maksudnya tentang bab ini. Wallahu ta'ala alam. وبإليه حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kamu bangun pada malam hari, hendaklah dia memulakan solatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ini lebih ringan, lebih mudah kepada orang untuk nak bangun qiyam. Bangun adalah solat. Kalau nak solat terus, solat yang panjang, mungkin orang dah nak tidur. Tapi solat 2 rakaat yang ringan, subhanallah, dia akan beri macam kekuatan ataupun beri nasyat aktif. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab.
Hadis yang seterusnya. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مالك بن أنس رضي الله عنه وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معا حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنهما أن عبد الله بن قيس ابن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوسدت نعم عتبته أو فسطاته عفوا أو فسطاطه نعم فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu menyatakan, lagi sesungguhnya aku akan perhatikan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada satu malam aku tidur di depan pintu rumah atau di depan kemah baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat 2 rakaat yang ringkas. Baginda menunaikan solat 2 rakaat yang sangat panjang. Setelah itu baginda menunaikan solat 2 rakaat yang lebih ringkas daripada solat sebelumnya. Kemudian menunaikan solat 2 rakaat yang lebih ringkas. Kemudian menunaikan solat 2 rakaat yang lebih ringkas. Kemudian 2 rakaat yang lebih ringkas. Kemudian baginda menunaikan solat witir. Maka semuanya menjadi 13 rakaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, Cik. Ya, saya. Saya nak tanya, kalau kita bangun solat tahajud 2 rakaat, solat hajat 2 rakaat, lepas tu solat istigharah 2 rakaat, tapi tidak disertakan dengan solat witir. Apa macam mana dia punya hukum dia ya? Tak Nasihat. ada masalah. Tidak ada masalah tentang bab itu. Solat witir adalah sunnah, satu sunat yang lain. Sekarang kamu solat hajat, ini sunat solat hajat. Solat istikharah, ini solat khas untuknya. Witir ini adalah solat khas. إذا لم توتري ما عليك شيء. يعني kalau kamu tak witir, tak solat witir, adakah dosa? Tak, ما في dosa. Ini adalah amalan jika lakukan dapat pahala. Kita tak lakukan tidak ada. Lakin tarakti khairan kathir. Kamu tinggalkan adalah sesuatu yang baik yang Nabi SAW buat. Jadi salatul witir adalah boleh kita dilakukan, sekurang-kurangnya adalah 1 rakaat. Boleh dilakukan. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Dah solat contoh tahajud, dah solat istikharah. Last khatamkan dengan 1 rakaat boleh. Dengan 3 rakaat pun boleh. Nah, dan ada ini adalah semua jahit, semua dibolehkan dilakukan solat witir. Last al-witir itu adalah solat 1 rakaat. Nah, tapi solat witir adalah dibiasakan adalah solat 3 rakaat sekurang-kurangnya adalah solat 3 rakaat teruskan. Tapi ada solat wahidah, kalau solat 1 je tak ada masalah. Baik. Ustaz, lagi satu. Wallahu a'lam. Okey, Nah. kalau kita buat satu solat witir tu dalam 3 rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua dan kita buat duduk antara 2 sujud kan. Lepas tu kita Tahiyat. bangun tahiyat dan lepas tu kita bangun dan kita buat lagi sekali yang last tu adakah perlu kita salam dulu untuk yang rakaat kedua tu? Okey. Solat witir ada 2 syarat untuk solatnya. 1, solat 3 rakaat berterusan. 1, kita solat 3 rakaat berterusan. Satu lagi maksudnya satu lagi adalah dengan berpisah 2 rakaat kemudian solat 1 rakaat. Wahada, dan ini adalah pilihan
dan yang ma'alaihi mazhab Syafi'i. Ini adalah yang mengikut pada mazhab Syafi'i. Biasanya kita solat seperti itu. Solat dua, kemudian salam, kemudian kita solat satu. Nah, kalau kita nak ikutkan pada mazhab Syafi'i betul-betul adalah itu adalah syaratnya. Nah, di solat dua rakaat, kemudian salam, kemudian solat satu rakaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi itu boleh. Katalah kita solat belakang imam yang dia solat semua sekali, berterusan. 3 rakaat. Boleh ke tidak? Boleh juga, tak ada masalah. Jelas saja? Syekh minta maaf saya Allah. tanya satu. Jelas, Syekh. Terima kasih. Sama-sama. Nah, Syekh, silakan. ada ustaz kata kalau kita waktu muda banyak tertinggal solat disebabkan kita malas lah waktu muda, bukan sengaja sebab tidur, bukan tak sengaja sebab tidur. Jadi bila sekarang ini kita tak boleh solat tahajud, solat-solat sunat kita tak boleh, kita mesti qada saja. Yang solat tahajud, solat hajat, solat istikharah tu kita tak boleh buat. Betul ke macam tu, Syekh? Terima kasih, Syekh. Ada benda wajib, wallahu alam, ada benda wajib, ada benda sunnah. Mana kita diutamakan? Wajib ke sunnah? Wajib. Tak. Wajib. Kita kena utamakan perkara yang wajib sebelum perkara yang sunnah. Dalam perkara yang wajib itu yang penting, yang kena buat di masa itu. Sebelum adalah untuk solat, untuk perkara yang sunnah. Tetapi yang saya belajar daripada guru saya, قال يحاول أن يجمع بين الاثنين. Usaha untuk buat dua-dua. Usaha untuk buat dua-dua. Maksudnya dia solat sunat dan juga di sama waktu solat qada. Qada itu adalah perkara ataupun benda yang wajib dia kena lakukan. Sunat adalah tak wajib. Jadi diutamakan untuk qada. Jadi perkataan guru Hajar bukan salah, betul, tapi ada juga qaul yang dikatakan apa, tidak ada masalah untuk apa, untuk kumpulkan dua-dua. Rasa hari ini ada aktif, rajin, solatlah dua-dua, tapi bukan adalah hukum haram. Baik. Okay. Bukan adalah sampai hukum, katalah kalau kamu solat sunat adalah tak solat perkara yang qada, solat yang qada, ya dikira maknanya haram. La, laisa haram. Bukan haram. Tak sampai pada hukum dikatakan haram. Tapi kamu tinggalkan perkara yang benda yang wajib, yang kira kamu kena tunaikan. Macam katalah orang tidur, kemudian adalah dia bangun lewat untuk solat subuh. Apa hukum dekat situ untuk solatnya? Solat subuh itu. Hal yajibul qada' ala al-fawr? Adakah dia wajib tunaikan solat terus dia bangun terus ambil wuduk terus solat? Atau bukan syarat ala al-fawr? Maksudnya bukan tak syarat untuk tunaikan terus. Sekarang kita tengok pada asbabnya. Dia tidur adalah, itu adalah tak sengaja. Dia adalah dalam bab ini dia tertidur. Dalam keadaan ini tertidur. Naam. Dalam keadaan ini adalah dia kena tunaikan solat subuh itu. Bukan wajib. Perkara yang wajib betul-betul wajib. Tetapi ada masa untuknya. Jadi kalau lambatkan sikit tidak ada masalah pada bab ini. Tapi ada orang tinggalkan solat. Dia memang tinggalkan. Dia tak nak solat. Ataupun na'udzubillah min zalik. Ataupun dia tahu ada solat tapi dia tinggal juga. Hadha yajib alaihi al-qada' ala al-fawr. Ini adalah kira wajib atasnya. Bila dia ingat dia adalah solat. Tapi orang yang sudah berapa tahun dia ada banyak pada solatnya yang dia tak solat. Apa nak buat? Nak solat semua itu macam susah lah. Nak solat satu hari, nak duduk solat dari pagi sampai malam. Ataupun berapa hari, berapa bulan. Wallahualam itu. Jadi dia buat seperti ini. Dia solat zuhur, solat berjemaah. Kemudian macam katalah dia solat dekat masjid, solat zuhur berjemaah. Kemudian lepas solat, dia solat lagi sekali zuhur. Untuk apa? Untuk tunaikan yang qada. Maksud solat qada yang dia bila berapa banyak yang dia tak solat, dia solat sekali. Jadi setiap satu fardu jalankan satu fardu daripada qada. Baik, dalam bab ini sudah juga ada datang pada hukum berapa banyak kena solat. Saya tak ingat berapa tahun. Berapa tahun saya tak solat contohnya, ataupun berapa bulan, ataupun berapa solat yang saya tak solat. Kita kata kalau orang itu kena usaha kira. Kalau dia tak dapat kira, dia kena solat sampai dia rasa dah cukup. Memang sudah cukup.
untuk tunaikan solat-solat yang lepas. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, apa Okey, saja? Syekh. Jemaah ya. Syekh, Ya, Syekh. saya baru ni terdengar ada satu guru muda lah, guru muda berkata, kalau kita bangun tengah malam, kita boleh gabung solat. Maksudnya, bila kita solat tahajud, masa kita niat solat tahajud, kita sambung dan solat hajat dan solat istigharah. Tapi kita semayangnya 2 rakaat sahaja. Macam mana itu, Cik? Boleh? Sunan boleh pada sunnah adalah pada solat sunat boleh dikumpulkan lebih daripada satu niat. Jadi maksudnya kamu boleh bangun adalah solat 2 rakaat sebagai tahajud sekali dengan niat apa? Solat istikharah. Boleh ke tidak? Boleh. Tentang solat sunat boleh. Fardu tak boleh. Solat zuhur satu untuk hadir, satu untuk qada sekali tak boleh. Untuk sunat boleh. Untuk sunat contoh kamu masuk masjid. Solat sunat kita contoh baru ambil wuduk. Masuk masjid. Ada sunat wuduk 2 rakaat. Ada sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Ada sunat subuh 2 rakaat. Kalau niat untuk tiga-tiga boleh dapat tiga-tiga. Campur lagi sekali untuk istikharah. Dapat 4 sekali dapat. Dalam sunat tidak ada masalah pada bab ini. Wallahu a'lam. Syekh nak tanya. Nah, nampak kelas kita dah jadi macam kelas soal jawab. Baik, okey, Kalau silakan. Soalan terakhir. Okey. Kalau kita nak solat qada tu kan, katakan lepas kita solat fardu tu, lepas tu kita nak qada, kita boleh bangun terus ke kita kena doa, kena zikir apa dulu? Boleh bangun terus. Doa dan zikir dan sebagainya itu adalah amalan apa? Sunnah. Amalan adalah sunnah. Baca zikir, baca doa selepas salat itu adalah sunnah. Jadi katalah dah salat zuhur. Kemudian kamu terus bangun salat 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat. Lepas tu kamu ada kena qada juga salat zuhur. Jadi kamu terus bangun salat zuhur 4 rakaat lagi untuk apa? Untuk qada. Kemudian baca zikir sekali, dah boleh. Tak perlu baca zikir 2 kali. Baik. Kalau tak baca zikir langsung pun, bukan adalah perkara itu adalah haram. Tak ada. Katalah macam bos kamu kerja dekat office. Kalau kamu nak duduk solat zuhur, katalah asur, katalah zuhur biasanya di masa rehat kan. Asur itu bukan masa rehat. Jadi katalah kamu pada hak kamu di masa kerja untuk kamu pergi tunaikan solat. Ada dibagi hanya 5 minit ke, 7 minit ke, 10 minit ke, tak tahu berapa lama, lebih kurang. Jadi kamu adalah hak untuk tunaikan solat. Solat wajib yang fardu ini. Bukan adalah untuk kamu duduk qada berapa hari, semua ambil pada masa kerja. Tidak ada kebenaran seperti itu. Sebab kamu kira mengambilkan pada masa kerja. Kita cakap orang yang kerja kerani, kerja dengan orang. Diizinkan untuk kamu untuk tunaikan solat. Solat mana? Solat waktu itu. Jadi yang dikenali adalah dalam syarikat itu dikatakan 10 minit. So 10 minit. Lebih pada itu, kalau kamu kira buang masa, kamu kira macam ambil pada masa kerja kamu daripada kerja itu. Jadi, tunaikan solat adalah solat zuhur katalah, solat asur katalah. Contohnya, solat 4 rakaat. Lepas itu adalah tunaikan pada solat qada juga asur. Solat asur adalah qada satu kali. Baik, kalau rasa masa cukup sangat untuk solat 2, maksud satu kali untuk hadir dan yang satu lagi adalah untuk qada, kemudian baca doa, cukup masa, boleh je. Tapi adalah kalau kamu tak dapat, kamu boleh baca zikir itu atas meja kamu dekat office pun boleh baca. Jadi kita kena jaga pada hak. Maaf saya dah termasuk cakap tentang bab ini sebab pun kadang-kadang orang mengambilkan masa daripada masa kerja atas alasan nak solat. Benda ni banyak terjadi kadang-kadang masalah. Khususnya orang yang bekerja di restoran ataupun di kerja yang perlu dia sentiasa ada. Dikata nak pergi solat jadi setengah jam lebih kadang-kadang. Tak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kamu ada hak untuk kamu adalah masa contoh untuk solat, dah bincang dengan bos, dia bagi 20 minit, 10 minit. Jadi kamu ada masa ini sahaja. Jadi sekarang tunaikan solat di masa yang bukan masanya, maksudnya qada, itu boleh qada di bila-bila. Kamu balik rumah pun boleh qada.
Tidak ada masalah. Bukan adalah jadi perkara yang wajib. Jadi kita kena jaga pada hak. Jangan kita ambil hak orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi haja kalau contoh untuk ringankan solat zuhur katalah, lepas tu solat zuhur lagi sekali untuk qada, kemudian baca doa yang ringkas boleh. Tidak perlu baca doa dua kali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Allahumma salli alaihi wa sallam Rasulullah. Last Syekh. Sama. Solat qabliyah dengan ba'diyah zuhur tu kita kena buat tak Syekh? Jadi solat qabliyah, zuhur, qada, solat ba'diyah macam tu ya Syekh ya? Lepas tu baru doa. Sekarang soalan haja tadi untuk solat zuhur. Ya, tapi Bukan solat sunat kan? Soalan kita tadi. ya soalan, tapi kita kena buat juga qabliyah dengan ba'diyah tu kena buat juga walaupun ada solat qada tu Syekh. Sekarang itu terpulang pada haja. Haja ada masa kamu ada tenaga untuk solat qabliyah. Lepas tu adalah solat 4 rakaat zuhur. Kemudian solat 4 rakaat zuhur juga qada. Kemudian solat ba'diyah. Kamu ada tenaga untuk nak buat semua benda tu, buatlah. Tak ada masalah. Semua dapat pahala. Baik. Kalau tak ada tenaga dua. As-sunan ma tahtaj qada. Sunnah adalah tidak perlu qada. Kalau kamu nak qada, itu hal Masya Allah. Bagus sangat. Lakin ada satu pada salat sunat, ulama diutamakan untuk kita qada, iaitu sunnah subuh. Sunnah solat subuh. Contoh orang dia pergi solat, masuk katalah dekat masjid, orang itu dah mula solat. Dan orang itu mungkin dah sampai rakaat kedua. Jadi takut kalau dia nak solat sunat dulu, lepas tu nak ikutkan imam, takut dah terlepas solat berjamaah. Sebab kalau kita dapat dengan imam rukuk, sekurang-kurangnya rukuk, siapa dapat rukuk dengan imam, kira dapat jamaah. Dapat rakaat maksud dengan imam. Kalau dapat satu rakaat dengan imam, kira dapat jamaah. Jadi kalau orang itu takut kalau dia masuk ke masjid solat sunat kemudian nak pergi jadi masbuk dengan imam, takut untuk lepaskan solat berjamaah, jadi dia terus masuk solat subuh. Kemudian ada dua rakaat untuk untuk sunat subuh. Sunat subuh itu boleh diqadakan. Katalah di masa dia solat duha, boleh diqadakan di masa itu, tidak ada masalah. Sebab apa? Dua rakaat pada subuh itu adalah maksudnya dua rakaat sunnah subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lagi baik pada dunia dan apa yang ada dekat dunia ini, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Jadi bergantung pada tenaga haja. Wallahu a'lam. Kalau haja rasa boleh buat benda tu, silakan, tak ada masalah. Kita sampai hadis 270. 270 belum baca lagi Syekh. Ya, 270. Baik, kita baca sikit insyaAllah sama-sama tentang solat tarawih. وبه حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معا حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu pernah bertanya Aisyah radhiyallahu anha tentang solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menunaikan solat malam pada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Pertamanya, baginda solat 4 rakaat. Janganlah kamu bertanya tentang keelokan dan panjang solat itu. Kemudian baginda solat 4 rakaat lagi.
dan janganlah kamu bertanya tentang keelokan dan panjangnya solat itu. Lalu baginda mengakhirinya dengan solat 3 rakaat. Setelah itu aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah engkau tidur sebelum menunaikan solat witir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Siapa pernah pergi Turki di bulan Ramadan? Ada yang pernah pergi Turki di bulan Ramadan? Di orang Turki dekat sana, orang itu kadang-kadang dia solat tarawih 4 dia solat 4 rakaat. Kami solat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, macam tu. Warad an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna salat al-lail masna masna. Maksudnya ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam adalah iaitu masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Tapi dalam hadis ini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 4 kemudian 4 kemudian adalah 3. Dalam hadis ini la yunafi. Ada ba'd ahwal ini adalah maksud salah satu keadaan daripada keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat seperti itu. Tetapi yang kuat tentang salat qiyamul lail iaitu ataupun tentang salat pada malam iaitu masna masna, yakni salam selepas setiap 2 rakaat. Dan apa yang ada dalam hadis ini dipegang oleh yang memegang mazhab Hanafi. Naam, dia ada badannya yang solat juga seperti itu 4 rakaat berterusan. Naam. Dan ini adalah kira di antara amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dalam hadis ini yang disebutkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak solat lebih daripada 11 rakaat. Ini adalah pada semasa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan selalunya seperti itu. Nah, adalah masa-masa yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan lagi pada solatnya lebih daripada itu. Solat tarawih, ini yang tadi saya cakap tentangnya. Solat tarawih mengikut pada jumhur. Mengikut pada jumhur adalah tentang mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali. Naam, 3 ini Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Tadi saya keliru, saya sebut Hanbali. Tak, dia Maliki yang lain. Mazhab Maliki yang lain. Syafi'i, Hanafi, Hanbali, solatnya adalah 20 rakaat. Yang masyhur baginya adalah solat tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Tapi mazhab Maliki ada badannya solat tarawih 36 rakaat. 36 rakaat. 36 rakaat mazhab Maliki. Naam. Ini adalah tentang solat tarawih. Naam, solat 20 rakaat boleh. Solat 11 rakaat pun boleh. Tapi kalau tanya kita apa yang sahih ataupun apa yang qaul lagi kuat, bukan yang sahih. Dua-dua sahih. Dua-dua betul. 11 betul dan 20 pun betul. Tapi apa yang kuat, kita jawab tentang soalan ini adalah mengikut pada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali. Qaul yang kuat baginya adalah solat tarawih ada 20 rakaat. Orang kata penatlah nak solat 20 rakaat, banyak sangat dan sebagainya. Kamu solat apa yang kamu mampu. Tak syarat pun kamu nak solat adalah 20. Kamu larat 20, solat 20. Tak larat, solat apa yang kamu larat. Asulkan solat. Jangan tak solat langsung. Atas alasan Nabi tak buat. Nabi tak buat. Nabi SAW solat qiyamul lail. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وبه حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. نعم صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat malam sebanyak 11 rakaat. Baginda berwitir 1 rakaat.
Setelah selesai solat, baginda berbaring di atas lambungnya yang kanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وإليه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا معا عن مالك عن ابن شهاب نحوه وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه حديث سامة في إسنادها لين حديث سترسنا. وإليه حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 9 ركعات صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat malam sebanyak 9 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini korang tadi sebelum ni lalu dengan kita 11 berapa hadis. Ini sekarang 9 macam mana? Jadi ini adalah bergantung pada keadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larat solat lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam solat lagi banyak. Naam. وهذا حالنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sesungguhnya kami ambilkan Rasulullah SAW sebagai contoh untuk kita amalkan dengan sunnatnya. Kita mampu, kita solat lagi. Kita mampu, kita solat lagi. Tapi jangan ambil syara komplain pada orang. Nabi tak buat. Nabi solat bukan selalunya Nabi SAW hanya solat 11 rakaat. Selalu orang yang komplain pada bulan Ramadan. Kadang-kadang dia kata, Nabi tak buat. Akhi, man qalak? Siapa kata pada kamu Nabi SAW solat hanya 11 sahaja, tak solat lebih pada itu? Kadang-kadang Nabi SAW solat lebih pada itu. Nah, jadi tidak ada had untuk banyaknya. Nak solat berapa banyak, silakan. Kalau kamu bangun malam solat 100 rakaat, boleh, tak ada masalah. Boleh solat 100 rakaat. Nah, lakin ma'alaihi sunnah, apa yang disunatkan pada zaman Sayyidina Umar adalah dikumpulkan, disolat sama-sama berjamaah 20 rakaat. Jadi ini adalah perkara yang baik kita lakukan. Dan 20 rakaat taklah banyak. Naam, yang saya tengok sekarang macam sini di Malaysia, saya ingat first time saya datang ke Malaysia, orang tu, saya jadi imam tahun 2009 atau 2010. Akhir 2009. Yang penting di masa solat tarawih saya mula dengan surah Baqarah. Ingat, baca separuh muka setiap rakaat. Orang tu cakap jangan satu muka, jangan banyak sangat. Okeylah, kita baca separuh. So kita dekat Syria biasanya satu rakaat satu page, satu rakaat satu page. Satu hari khatam satu juzuk. Kebiasaan macam tu. Ada masjid-masjid yang baca lebih pada itu. Nah, baca 2 juzuk pada setiap hari. Ada bergantung pada imam dan makmum. Jadi saya baca separuh. Orang tu kata, Syekh, korang sikit. Baca korang lagi. Jangan panjang sangat. Okey. Kita ringkaskan sikit. Jadikan satu page 3 rakaat. Maksudnya setiap 3 rakaat habis satu muka surat. Nah. Kemudian hari kedua habis salat, Alhamdulillah. Hari kedua, Syekh, boleh tak kalau baca daripada Ad-Duha saja? Baca Ad-Duha sama je, kita baca dari tempat lain, kita baca ambil sikit-sikit. Kata okey, boleh. Jadi saya baca hari keempat, hari kelima macam tu, orang tu cakap, Syekh, baca daripada Ad-Duha je. Bukan pada Ad-Duha juga, baca daripada pada surah Al-Qadr kalau tak silap. Mula dari Al-Qadr. Adalah satu kali mula daripada At-Takathur. Masya Allah. Nak ringkaskan lagi, nak cepat-cepat. Nah, ni tak salah. Bukan tak boleh. Kita sebagai imam kena raikan keadaan makmum yang ada dengan kita. Ada pada makmum yang dia sudah berumur, dia susah nak jaga wuduknya lama dan sebagainya. Kita kena raikan pada bab itu. Nah, last subhanallah, orang tu minta pada saya solat 8 rakaat sahaja. Jangan solat 20. Kadang-kadang waktu tu ada majlis dan sebagainya, orang tu minta solat 8 rakaat. Jadi solat dengan orang tu 8 rakaat, kemudian saya sambung sekejap.
Tak lama, sekejap kita solat sendiri sambungkan 20 rakaat. Dah biasa macam tu. Subhanallah. Jadi kita buat apa yang mampu. Jangan kita susah-susah. Jangan kita susah-susah. Tapi di sama waktu jangan kita komplain pada orang kata solat hanya 11. Nabi tak buat. Tak. Nabi SAW kadang-kadang solat kurang pada 11 juga. Bergantung pada keadaan kesihatannya, kekuatan dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, barakallahu fikum. Jam berapa? Baik. InsyaAllah ta'ala kita berhenti di sini biiznillah. Nanti kita sambung insyaAllah pada kelas yang akan datang. Semoga insyaAllah ada manfaat pada semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Terima kasih Syekh. Masya Allah, kita sekarang majlis baru Maya. Kita kira sekarang majlis yang 16. Kan? 15, 16. Kalau tak silap. Nah, semoga insyaAllah Allah SWT terima pada kita semua insyaAllah. InsyaAllah ada manfaat yang kita baca ini, macam kadang-kadang kita terangkan sikit pada hadis itu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kamu semua. Kita tidak ada masalah kalau kita teruskan dengan cara macam ni sampai kita habiskan kitab ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita baca di dalam bulan Rabiul Awal insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Nanti insyaAllah ta'ala di masa yang terdekat saya akan buat juga majlis untuk bacaan kitab Dalailul Khairat, kitab yang ada badannya salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh kita pun buat insyaAllah sama-sama. Kita buat sama-sama insyaAllah ta'ala. Mungkin kita buat pada Sabtu Ahad, buat dalam masa 2 hari. Kita baca kitab tu juga. Benda tu bagus juga. Ada banyak salawat dan salam atas Nabi SAW. Minta pada semua, ingatkan pada semua juga pada hari ini kita banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Ingatkan pada semua hari ini cuti, kumpullah pada anak, pada cucu, pada keluarga, dan ceritakan sikit tentang kisah-kisah Nabi SAW. Ceritakan bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW hidupannya, bagaimana cara Nabi SAW makan. Sekurang-kurangnya kamu baca daripada kitab ini. Ambil kitab ini, cuba duduk tengok, baca mana kitab yang ceritakan tentang bagaimana Nabi SAW, macam contohnya bagaimana Nabi SAW tawadu', dia rendahkan diri. macam macam contohnya adalah di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي حاجة قال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. Seorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata badannya, ya Rasulullah, aku ni ada hajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata badannya, duduk di mana-mana di jalan-jalan daripada Madinah. Saya akan duduk dekat situ dan apa? Saya akan sampaikan hajat kamu, akan selesaikan hajat kamu. Subhanallah. فهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. Ini adalah menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tawadhu'. Adalah macam contoh bab 47. Ada banyak pada hadis tentang tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bab 48 dicakap tentang akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanallah. Jadi bolehlah kita ceritakan hadis-hadis seperti ini dengan anak, minta anak baca terjemahan, contoh sama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk semua bismillah. Kalau kita dekat Syria kebanyakan pada orang di majlis seperti ini, afwan, minta maaf. Sekejap. Sambung bateri lah. Laptop. Di zaman baginda di Syria, saya ingat di masa di Syria dulu, banyak pada masa itu dekat masjid, sebab saya pernah ceritakan, saya seorang yang daripada keluarga yang Alhamdulillah Allah SWT izinkan untuknya jadi orang yang khidmat untuk rumah Allah SWT. Pakcik saya adalah imam dan khatib dekat sana, dan kita macam ada dengannya.
Alhamdulillah kadang-kadang kita tolong membantu sama-sama dan untuk dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat di masa itu orang tu kumpulkan budak-budak semua dekat masjid buka untuk niat kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kartun untuk kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia dapat kelulusan daripada pejabat agama dekat sana. Jadi dia ceritakan tentang kisah Nabi SAW. Kemudian guru kita dia tambahkan lagi sikit-sikit. Sebab budak dia nak tengok benda yang macam kartun, dia lebih suka lah daripada kita duduk cerita-ceritakan tu dia. Jadi orang tu buka projektor besar, dia buka gambar besar maksudnya projektor. Lepas tu duduk-duduk tengok sama-sama semua sekali. Macam gembira lah. Subhanallah. Bagi orang itu gembira siap dapat apa gula-gula mulabas namanya mulabas macam gula-gula dia macam kita ada satu cara siapa yang pernah ikut maulid dengan saya di rumah saya biasa buat iaitu kita letak macam satu apa panggil macam plastik kecil plastik yang cantik hiasannya diikatkan dengan bunga juga macam tu diletak di dalamnya gula-gula. Macam-macam gula-gula bagi kepada budak-budak Allah itu seronok sangat dapat. Seronok sangat budak-budak dapat hadiah seperti itu di dalam majlis dapat hadiah seperti ini Masya Allah. Gembiralah. Jadi kita cubalah buat sikit untuk hari ini insya-Allah kita meriahkan pada hari ini bagi anak-anak kita seronok, gembira, bagilah pada cucu belanjalah sikit atuk-atuk keluarkanlah duit sikit untuk anak-anak untuk cucu contohnya orang yang dah ada cucu keluarkanlah sikit bagi belanjalah dia meriahkan kerana Rasulullah SAW gembirakan cakaplah dengannya dengan anak-anak. Contoh siapa tahu Nabi SAW berapa umurnya awal mula dakwah, berapa umur baginda Nabi Muhammad SAW ketika wafat, berapa contoh berapa anak Nabi, siapa boleh sebut nama Nabi. Buat soalan-soalan seperti itu, bagilah hadiah-hadiah sikit dekat anak. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sebab kita gembirakan pada anak kita, mudah-mudahan Allah SWT gembirakan hati kita di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ingatkan pada diri saya dan juga kepada semua untuk buat amalan ini serta adalah untuk salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibu dan ayah, jangan ingat anak saya kecil lagi, mana dia faham. Kamu duduk ceritakan dengan niat kamu nak bagi dia adalah dengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan benda itu. Mudah-mudahan adalah Allah Subhanahu Wa Taala beri badannya adalah apabila dia besar insya-Allah dia mengikut pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sayang menambahkan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada kamu ambil buku yang kira ada di dalamnya kisah-kisah tapi tidak berkaitan dengan kisah Nabi tidak berkaitan dengan kisah-kisah para anbiya ataupun para orang yang soleh. Lebih baik pada kamu baca buku-buku seperti itu, bacalah buku untuknya kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya-Allah Allah Subhanahu taala terima pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maaf saya berhenti lambat sikit sebab kita cuti. Jadi di masa kita cuti Sabtu atau Ahad ataupun di hari cuti seperti ini, kita lambatkan sikit tak apa. Kita baca banyak sikit mudah-mudahan ada manfaat باذنillah. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Terima kasih banyak teringat. Terima kasih banyak kepada orang yang bantu kita untuk majlis semalam. Semalam ada majlis Maulid alhamdulillah. Kita harap kalau kamu semua ada di majlis itu alhamdulillah majlis jalan dengan lancar. Syukur kepada Allah Subhanahu taala. Dan terima kasih banyak daripada orang yang tolong kita infak untuk majlis itu mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuknya. Dan kita insya-Allah masih lagi buka untuk hari ini sahaja sampai zuhur sahaja. Siapa yang dia niat masih lagi nak tolong kita untuk majlis tu boleh insya-Allah kongsikan sama-sama. Kita niatlah macam nak gembirakan kumpulan qasidah itu. Alhamdulillah makanan minuman sudah cukup. Ada orang infak, ada orang yang bawa makanan juga sikit-sikit. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu taala. Tinggal kita ada nak bagi tangguh hati sikit kepada kumpulan qasidah
Jadi kalau ada orang nak dapat saham untuk akhirat, sama-sama kita fikir macam kalau boleh nak bagilah sikit, lebih sikit kepada orang itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima badannya, sebab orang itu pun adalah orang yang usaha untuk nak buat majlis Maulid Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insya-Allah jadi adalah kita bantu orang itu seperti mana kita bantu badannya, Allah Subhanahu Wa Taala bantu badan kita semua. Dan bagi siapa yang berminat untuk nak panggil kumpulan qasidah itu, namanya kumpulan qasidah Nur Al-Huda. Kalau nak panggil ke rumah, nak buat majlis, insyaAllah boleh maklumkan dengan kita, kita boleh tolong insyaAllah. Dan orang itu insyaAllah dia akan uruskan untuk majlis maulid, serta kalau ada nak makanan sekali, dia boleh uruskan. Manisan pun dia boleh uruskan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Okey. Syekh. Sama-sama. Terima kasih, Terima Syekh. kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Yes.